وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل اندو لكنتو الفترن على الله بل طبب الله የሰው ልጆች ይሞከሩበታል በዚህ ዱንያ ላይ ማን ነው ኸይር ሰሪው ማን ነው ሸር ሰሪው ይህን ፈተና ያለፈ ነው የሚቀጥለው ሐያት የተደላደለና ያማረ የሚሆንለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሉም የሰው ልጅ በስራው እንደሚመነዳ ተናግሯል وما تجزون إلا ما كنتم تعملون በምትሰሩት እንጂ ዛሬ አትመነዱም ብሏል መጥፎ ሰርቶ አንድ ሰው መልካም መመኘት የለበትም የዘራውን ነውና የሚያጭደው الدنيا مزرعة الآخرة ይህች ዓለም የነገ ሀገር የምናጭደውን ዛሬ የምንዘራበት ምንተክልበት ምንንከባከብበት ሀገር ላይ ነው ያለው الله سبحانه የምታገኝ ቀን ሁሉም ነፍስ ብሏል የሰራችው ስራ ዱንያ ላይ ሙሉም ሊቀርብላታል ክፉ ስራ መጥፎ ስራ ሁሉም ይቀርባል መጥፎ ስራውን ሲያዩት ግን በጣም በእነሱና በዚህ ስራ መካከል ርቀት እንዲኖር ይፈልጋሉ لكن ያ ፍላጎት ዛሬ ነው መኖር ያለበት اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل ዛሬ የሥራ ዓለም ላይ ነው ያለነው ምንዳ የሌለበት ቀን ምንዳን ማናይበት ቀን إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لمثل هذه المجالس بمجمر الله سبحانه وتعالى لسو مسغانا نادر سالن لندزينت مكمامتوج سلا وفقن وما توفيقي إلا بالله التوفيق من الله سبحانه وتعالى لندزينت مكمامتوج ብዙ ትርፍ ያላቸው ለተቀማጩ ብዙ ውጤት የሚያመጡ በዱንያም በአኺራም ትልቅ የሆኑ ጸጋዎች ናቸው لابد أن نستشعر هذه النعمة ይሄንን ጸጋ ሁሌ በውስጣችን እንደ ጸጋ ቆጥረን ስሜቱን በደንብ ማጣጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ የምንከማመጠው መከማመጥ على مائدة الكتاب والسنة وعلى منهج سلف هذه الأمة يا قرآن يا حديث معدنا يا نبي عليه الصلاة والسلام بالدربوج ينسوا منهجنا يتلالك أئمة وش منقرنا
ጸጋ እንደቀላል የሚቆጠር አይደለም من استقام عليه በዚህ ሙጃለሳ ላይም ደግሞ ሰብር አድርጎ ሁሌ ቀጥ ያለና ሙስተቂም የሆነ ሰው ሀኒ አላህ የትልቅ ዕድል ባለቤት ነው የትልቅ ጸጋ ባለቤት ነው فليبشر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نبي عليه الصلاة والسلام ሰዎች ካላህ ቤቶች ውስጥ በአንዱ ቤት አይሰባሰቡም የሱን ቃል እየተማማሩ እርስ በርሳቸው እየተተዋወሱ በእንደዚህ አይነት መጃሊስ ማለት ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት መጃሊስ ውስጥ قال الله قال الرسول قال الصحابة ይሄ ነው ያለው ሁሉም ተቋርሶ ነው ወደ ቤቱ የሚሄደው ስለዚህ ንያውን አስተካክሎ ለተቀመጠ ሰው በዚህ ሐዲስ ላይ የተወሳው ትልልቅ ቢሻራዎች ያገኙታል ማለት ነው በኢዝኒላህ ኢላ ነዘለት عليهم السكينة እርጋታ በእነሱ ላይ ተወርድባቸዋለች وغشيتهم الرحمة يا الله مزنت يشفناቸዋል وحفتهم الملائكة ملائكتهم ያካቧቸዋል وذكرهم الله في من عنده الله سزند يالو في الملأ الأعلى እነዛ ከወንጀል የጸዱ የሱ ምርጥ ባሮች ይፎካከርባቸዋል እንደዚህ አይነት ባሮቹ እሱን በመታዘዝ ላይ የተቀማመጡትን ومن بطأ به إيمانه لم يسرع به نسبه ኢማኑ ወደኋላ ደግሞ ያንቀራፈፈው ያዘገየው የሆነ አካል የትኛውም ዘር ባለቤትና አባል መሆኑ ወደፊት አያስቀድመው العمل والعمل الصالح العلم والعمل الصالح والإيمان والعمل الصالح ما ይላቀቁ ነገሮች ናቸው ይሄንን አንግቦ አላህ በዚህ ፈተና በሞላባት ዱንያ ላይ استقامة የሰጠው ሰው إنه لذو حظ عظيم ይሄ ትልቅ ድርሻ ትልቅ እድል ነው إخواني في الله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه بتكبروا قالوا ራሱን ያጠራል ከፍ ያደርጋል ንግስናን ሁሉ የተቆጣጠረው እሱ ስለሆነ بيده الملك وهو على كل شيء قدير ንግስና ሁሉ በእጁ ነውና በሁሉ ነገር ላይም ቻይ ነው አላሁ ስብሓነሁ እርሱ ነው ያ ህይወትና ሞትን የፈጠራል ليبلوكم أيكم أحسن عملا ከናንተ ማንኛችሁ መልካም ሰሪ መሆኑን ሊፈትና نحن في دار الابتلاء አሁን እኛ ያለነው በፈተና ሀገር ላይ ነው እቺ ዱንያ ተፈትነንባት ወደ አኺራ ስንሸጋገር ያን ፈተና የወደቁና ያን ፈተና ያለፉ ለሁለት የሚከፈሉበት ሌላ ደግሞ ሀገር አለ كما قال ربنا في كتابه الكريم فريق في الجنة وفريق في السعير كفيلو የጀነት ነው ከፊሉ የጀሃነም ያ ከሞት በኋላ ያለው ውጤት
ዛሬ በዚህ ምድራዊ ዓለም በመንኖርባት ዱንያ በሰራነው ስራ የሚመጣ ውጤት ነው። ኢን ኸይረን ፈኸይር ወኢን ሸረን ፈሸር። መልካም ሰሪ በመልካም ይመነዳል፣ ክፉ ሰሪ እንደ ስራው ክፉ ነገር ይገጥመዋል። ለዚህ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ምን አለ? ወማ ኸለቅና አሰማአ ወልአርደ ወማ በይነሁማ ባጢላ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله بمجمرة سماينا مدرن اندو لكنتو اندال فترين اقرنا بل لحكمة بالغة تلك هنا طباب الله سماينا مدرن يفتربت كنتو مهنون يمي قمتو تنزاك هاديانوج الذين يعيشون في هذه الحياة كالأنعام بذي مدراي عالم لاي لكن دا انسسا يمنور يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون اندال الله يبلالو يتطلو ሁሌ ምኞት ነው፣ ሁሌ እቅድ ነው፣ ሁሌ ዓላማ ነው። ያ ዓላማ ግን ተሻግሮ ለሚቀጥለው ሀገር የሚታሰብ አይደለም። ሁሌ ምኞትና እቅድ ይሸነግላቸዋል። ከዛ ወደፊት ደግሞ ውጤቱን ያዩታል አለ አላህ። هذه حياته የነሱ ሐያት ይሄ ነው መሰረቱ፣ መጀመሪያ መጨረሻው። أما يمسلم حياة على ماله لذين الله سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل عنده لكنتو الفتر نمان الله بل طبعا الله يسأل لجوش موكروا بطل بذيك دنيا لي ما أنه خير سريو ما أنه شر سريو ይህም ፈተና ያለፈ ነው የሚቀጥለው ሐያት የተደላደለና ያማረ የሚሆንለት ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ዱንያ ላይ በሰሩት ውጤት ልክ ሊመነዳቸው አለ አላህ እነዛ መጥፎ የሰሩትን በሰሩት መጥፎ ስራ ويجزي الذين احسنوا بالحسنى النذا ملكام سريዎችንም እንደዛው በጀነት ሊመነዳቸው አለ አላህ Subhanahu። ስለዚህ لا يستوون እነዛ ሁለት ሰዎች እኩል አይሆኑም። ማንኛውም እውነተኛ የነገን ሀገር የሚያስጨንቀው የአላህ ባሪያ ከወዲሁ የትኛ ነው የኔ ቡድን ብሎ መለየት መቻል አለበት። من الذين يعملون عملا صالحا ከነዛ ደግ ስራ ከሚሰሩት ሰዎች ነኝ ወይስ እነዛ የተፈጠሩበትን ዓላማ የዘነጉና ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ልክ እንስሳዊ የሆነ ኑሮ የሚኖሩት ስለምንም ነገር ማይጨነቁ ዛሬ ስለሚበሉት ስለሚጠጡትና ስለ ፍላጎቶቻቸው ብቻ የሚሮጡና የሚለፉ ነገ ሌላ ሀገር አለብን ብለው አሻግረው የማይመለከቱ ሚናውን ከወዲሁ መለየት ማወቅ አለበት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም የሰው ልጅ በስራው እንደሚመነዳ ተናግሯል። وما تجزون إلا ما كنتم تعملون በምትሰሩት እንጂ ዛሬ አትመነዱም ብሏል። መጥፎ ሰርቶ አንድ ሰው መልካም መመኘት የለበትም። የዘራውን ነውና የሚያጭደው። الدنيا مزرعة الآخرة ይህች ዓለም የነገ ሀገር የምናጭደውን
ዛሬ ምን እንሰራበት ምን ተክልበት ምን እንከባከብበት ሀገር ላይ ነው ያለው ስለዚህ አላሁ Subhanahu የሰው ልጆች በሚሰሩት ይመነዳሉ ብሏል ይሄ ነው ዋናው ነጥባችን እያንዳንዱ ሰው የሚከፈለው በሰራው ልክ ነው አላሁ Subhanahu يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية የዛን ቀን ተቀርባላችሁ ሁሉም ይዞት ከመጣው ሰንቅ ጋር ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ይቀርባል لا تخفى منكم خافية كالله ከእናንተ የሚደበቅበት አንድም ነገር የለም ማለት ሁሉም የሰው ልጅ ዛሬ ዱንያ ላይ በሰራው ልክ ከተባለ ያ የሰራው ስራ የተመዘገበበት መዝገብም ይመጣል كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ሁሉም የሰው ልጅ الناس يزعلن يا براريونا أي سرى مزقبون دنيا لا يلفبتن ولا يظلم ربك أحدا ምንም የሚቀር ነገር የለም ጌታህም የሰራኸውን መልካም ስራ በመቀነስ አይበድልም ያልሰራኸውን ክፉ ስራ በስራህ ላይ ጨምሮም አይበድልህም فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره መልካም ስራ የቁጫጭ ያህል ሚዛን ቢኖር ቁጫጭ የምትባለው ያቺ ትንሿ ጉንዳን ማለት ነው ሚዛኗ ምን ያህል ብትሆን ነው ምን ያህል ሚዛን ልትደፋ ነው ላኪን የሷን ያክል እንኳን መልካምም ስራ ከክፉም ስራ ይመጣል ነው አላህ ያየዋል ይመነዳበታል ያ ሰው ስለዚህ ሁሉም የሥራ መዝገቡን ይዞ ይመጣል የራሱንም ስራ ሚመረምረውና አንብቦ ፍርዱን የሚያቀው ሰውየው ራሱ ነው اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا መጽሐፍህን አንብብ ከምርመራ በኩል ዛሬ በራስህ ተብቃቃ ይባላል ያየዋል ለዚህ ነው አላህ በሱረቱል ሐቃም ላይ ምን አለ أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يدسا منشو هلو የመጨረሻው ውጤቱ ምንድነው بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام الدنيا ያ መዝገቡን በቀኝ ተሰጥቶት ውስጥ ያለው ነገር አስደስቶት ከራሱም አልፎ ሌሎች ሁሉ እንዲያዩለት እንዲጎበኙለት እየጋበዘ ደስታውን ሁሉ የሚያጣጥመው በደስታ ውስጥ ነው ያ አላህ የሚናገርለት ከፍ ባለችው ጀነት ውስጥ እንደፈለክ በላ እንደፈለክ ጠጣ እንደፈለክ ተደሰት የሚባለው ايش السبب العمل يسروا سرانو زاري دنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه በዚች በቅርቢቷ ዓለም ላይ በሰራችሁት ይሁሉ ደስታ ይሁሉ ስኬት ማማ ላይ የወጣችሁት በሰራችሁት ኸይር ስራ ነው በተቃራኒውም ክፉም ሰሪ የዚህ ክፋቱን ውጤት እንደሚያይ الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه بقرأ سيست يا مزقب سيئي عاستستو عنده والتستني بلو يمنيا የራሱን የሥራ መዝገቡን መመልከትም ይጸየፋል እንኳን ለሌላ ሊያሳይ ይቅርና ምክንያቱም በሸር የተሞላ ነው
በዛ መጽሐፍ ውስጥ ምንም ስለማይቀር ነው አላህ እንዳለው ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يا መጽሐፉ ሲቀርብ ለሁሉ እነዛ መጽኞች ካህዲዎች ምን አይነት መጽሐፍ ነው ይጨነቃሉ ይፈራሉ ትንሹንም ትልቁንም የማይተው ዱንያ ላይ የሰራው በንግግርም የተናገረው በተግባርም የተገበረው የትኛው ስራ እዛ ላይ ያገኘዋል ووجدوا ما عملوا حاضر ለዚህ ነው لم اوت كتابي يا ليتني لم اوت كتابي ምን ነው ባልተሰጠኝ ነው ዱንያ ላይ ሳለ ስለ ቂያማ ስለ መቀስቀስ ስለ ቀብር አይጨነቅም ነበር حياة البهائمية እንስሳዊ ኑሮ ነበር የሚያስበው ሚኖረው ጀሃነም ውስጥም ገብተው اعتراف የሚያደርጉት ይሄንን ነው አቅል እንዳልነበራቸው ይመሰክሩት وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير እንደዚህ ጀሃነም ውስጥ ባልገባን ነበር ምን ቢኖረን አቅል ቢኖረን ነው አላህ ለሰው ልጆች አክብሮ የሰጠው አቅል ከነሱ ተወግዶ ነበር አቅል አልነበራቸው ሚጠቅማቸው የሚጎዳቸውን አለዩም ነበር ስለዚህ አልሰሩም ባለመስራታቸውም ለዚህ ለከባዱ ቀን ያ መጽሐፍ ሲሰጣቸው ምኞታቸው ባልተሰጣቸው ነበር يا ليتها كانت القاضية موتن ይመኛል ፍለፊቱ የሚጠብቀው ከባድ የሆኑ አቀበቶች ስቃዮች ከወዲሁ ያስጨንቁታል ገና ፍርዱን ሲያይ ሞትን ይመኛል ዱንያ ላይ የነበሩትን ሀብቶችና የነበሩትን ስልጣኖች ሁሉ ያስታውሳል ምንም አልተቀሙትም ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم يؤمر به كذا تزاز تلالفبتال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ورجهنم بذا كبر سلسلة تطفرو اجك بنج تاسرو انزاز اللهم بانقتو لي تدمتمو يقوتتال ايش السبب ምንድነው ምክንያቱ ለዚህ ሁሉ ስቃይ ያዳረገው قال ربنا سبحانه وتعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ኢማን የሚባል ነገር አልነበረው ከአላህ ጋር የነበረው አላቃ የተበላሸ ነበር በፈጠረው በረዘቀው ሁሉን ነገር ባደረገለት ጌታው ክደዋል ለሰዎችም መልካም አያስብም ولا يحض على طعام المسكين براسم خيرات አይሰራም ሌሎችንም አያነሳሳም فليس له اليوم ها هنا حميم ዛሬ የቅርብ ወዳጅ ለሱም ያዝን የሚጨነቅ ከዚህ ችግር ሊያወጣው ቢሞክር አንድም ወዳጅ የለውም አንድም ረዳት የለውም ولا طعام الا من غسلين ከምግብ ምንም የለውም ቢመኝም ቢፈልግም ይመኛል ለጀሃነም ሰዎች መጣጥንም እነዚህ ጀነት ሰዎችን ጠርተው أنافضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ይለምናሉ እንደው የሆነ ከጌታችሁ ሲሳይ ወይ የሆነ ውሃ አፍሱልን ይላሉ قالوا إن الله حرمهم على الكافرين መጠጡንም ወላ ሌላውን ሪዝቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በካዲ ያለ እርም አድርጓል ይመኛል ላኪን የነሱ ምግብ غسلين ነው አለ አላህ እነዛ የጀሃነም ሰዎች የተቃጠሉበት ያ እጃቸው ማለት لا يأكله إلا الخاطئون ወንጀለኞች እንጂ የማይበሉት ከባድ የሆነ ስቃይ ስለዚህ አላህ የሁለቱንም ቡድን የመጨረሻ ውጤት የወሰነው بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته
العمل سرانو يسرط سرانو سبب مالتنا سراتشن بدن مملكت አለብን الله سبحانه وتعالى ሁሉም ነገር አላህ ፊት እንደሚቀርብ በማያጠራጥር መልኩ ግልጽ አድርጎልናል እኔ የተጠራጠረ ሰው ከኸይር ስራ ይዘናጋል በተጠራጠረው ልክ ከኸይር ስራ ወደ ኋላ ይላል ይንቀራፈፋል በዚህ ነገር ላይ ደግሞ ያለው ኢማኑ ጠንካራና ብርቱ በሆነ ቁጥር ዳፊዑ ውስጣዊው ኃይሉ የሚገፋ ወደ ኸይር ስራ ጠንካራ ይሆናል ስለዚህ ነገር ሁሉ መሽከርከራው ምንድነው ኢማናችንን ማስተካከል ኢማናችንን ማደስ ነው ከኸይር ስራ ምን ዘናጋ ከሆነ ኢማናችን እየወረደ መሆኑን ሊሰማን ይገባል ወደ ሸር ስራ ምን ንገፋፋ ከሆነ ምን ፈጥን ከሆነ ኢማናችን አሁንም እየወረደ መሆኑን ምልክት መሆኑን ማወቅ አለብን ራሳችንን ቶሎ ማግኘት አለብን ስራችንን ምናገኘው ቀን አለ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الله سبحانه يمتاغني كان ሁሉም ነፍስ ብሏል የሰራችውን ስራ ዱንያ ላይ ሙሉም ሊቀርብላታል ክፉ ስራ መጥፎ ስራ ሁሉም ይቀርባል መጥፎ ስራውን ሲያዩት ግን በጣም በእነሱና በዚህ ስራ መካከል ርቀት እንዲኖር ይፈልጋሉ لكن ያ ፍላጎት ዛሬ ነው መኖር ያለበት اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل ዛሬ የሥራ ዓለም ላይ ነው ያለነው ምንዳ የሌለበት ቀን ምንዳን ማናይበት ቀን ነገ ደግሞ ስራ የሚባል ነገር የለም ለዚህ ነው ምኞት የሚመኙት ክፉ ነገር የገጠማቸው አካሎች ምኞታቸው በጣም ሰፊ ነው ነገ የውም القيامة ያ ምኞት ምንድነው ወደ ዱንያ መመለስ ነው ያ ለይተና ኑረድ ወይ ምኞታችን እንደው ብንመለስ የምትለው ብዙ ቦታ ላይ አላህ ቁርአን ደጋግሞ ነግሮናል ምኞታቸው እንደሆነ ላኪን ተቀባይነት የለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ላይ እድሜ ሰጥቷል ጊዜ ሰጥቷል ጤንነት ሰጥቷል እነዚህን ሁሉ ተጠቅሞ ለነገ ሀገሩ ኸይርን ስራ ማከማቸት መሰነቅ አለበት እያንዳንዱ ባሪያ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قد قامت عليهم الحجة حجة بالناس ላይ ቆማለች እድሜ ያልሰጠናችሁም ምን ይሄን ማስተዋል የምትችሉበትን ክፉና ደጉን መለየት የምትችሉበትን እድሜ ያልሰጠናችሁም ምን አስጠንቃቂስ ወደ እናንተ አልመጣላችሁም ምን ነው የሚለው አላህ ትልቅ ኸይር ያለው የነገን ሀገር የሚፈራ ስለሆነ ነው ወሊመን ኻፈ መቃመ ረቢሂ ጀነታን فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى أن قال سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كلا الله سبحانه وتعالى نجا كموت وعلى أجيتاو فيت مقوم لفره لتجنة وتشالوتها ينزي جنة وستو يالوتن ጸጋዎች የሚያገኙትን ደስታዎች ስኬቶች በዝርዝር ከተቀሰ በኋላ የመልካም ስራቸው ውጤት መሆኑን ሲነግረን ነው هل جزاء الإحسان إلا الإحسان የመልካም ስራ ምንዳ መልካም እንጂ ሌላ ነውና للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لن نجزى ملكام لسروا ملكام من دالاتشو ጭማሪም አላቸው فسرت هذه الزيادة برؤية الله سبحانه وتعالى አላህን መመልከትም ለነሱ ትልቁ ሽልማት ነው ሁሉንም ሽልማት ትንሽ የሚያደርግባቸው
ሁሉንም ከዛ በፊት የነበረውን ሁሉ እንዳልነበረ የሚያደርገው አላህን ያዩታል አላህ በእነርሱና በሱ መካከል ያለውን ግርዶሽ ከፍቶ ሲያሳያቸው ማለት ነው ስለዚህ የነገውን ቀን የፈራ ነው ዛሬ የሚጠቀመው ዛሬ የተጠቀመ ነው የነገውን ሀገር ደግሞ ስኬታማ የሚሆን የእያንዳንዱ ስራ ምንዳ የጀነት ሰዎችን ቢሻራ ነግሮ አላህ መጨረሻ ላይ የሚነግረን በብዙ ቁርአን አንቀጾች ላይ ይሄንን فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مجمرا فراتشا سلالاتشو الله سبحانه سراتشون يتكسلنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا بلالو راساتشو كم يفلقوت إيثار بميلو بامارو باهرياتشو ليلان ماسكدم نفسي نفسي كمالتي لك أنت تقدم يميلو يا مار باهري اللاتشو الله يوصل اللاتشو كراساتشو قرصا ودلم لراساتشو يفلقوتن ለራሳቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ትተው ያስቀድማሉ አለ ሁቢ ምስኪንን የቲምን እስረኛን ሙህታጅ የሆነን አካል ሁሉ ይደርሳሉ በሚችሉት አቅም ንያቸው ደግሞ ለአላህ ነው ሙፈሲሮች እንደሚሉት إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ይሄንን በአዋጅ ይናገራሉ በነገሱ መልካም በሰሩ ቁጥር ማለት አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የልባቸውን አውቆ ለኛ የነገረን ንግግር እንጂ እነሱ ባንደበታቸው የተናገሩት ንግግር አለ ይሄ ውስጣቸው ያለው ንያ ነው إنما نطعمكم لوجه الله ታዲያ በዚህ በተስተካከለ ንያ የተገኘው ይህ ምርጥ ስራ መጨረሻው ያማረ ሆነ فوقاهم الله شر ذلك اليوم የዛን ቀን ሸር የዛን ቀን ያስፈሪው ቀን ክፋቱን አላህ ጠበቃቸው የፊታቸው ብርሃንና የልባቸውን ደስታም ሰጣቸው አለ አላህ ይህ ሁሉ ጀዛ ምንድነው አለው መነሻው ውጤቱ فجزاهم الله بما صبروا በትዕግስታቸው ምክንያቱም መልካም ስራ ላይ ለመቆየት ሰብር ስለሚፈልግ ከክፉ ስራ ለመራቅ ሰብር ይፈልጋል ከወንጀል ለመራቅ አላህ በሚፈትነህ የተለያዩ ፈተናዎችም ላይ ሰብር ማድረግ ያን ቀን እንደዛ ውጤታማ ያደርጋል ስለዚህ ኢኽዋኒ ፊላህ ኸይርን ስራ ላይ ወደ ኋላ አንበል ኸይርን ስራ አንናቅ لا نحتقر المعروف يتنيانم الله يودوا لسكالنا درس ትንሽ ትልቅ ብለን አንለይ የዛሬ የሥራ ክምችታችን ነው የነገ ለመዳን ሰበባችን ዛሬ ስንቃችን ጎዶሎ ከሆነ ለነገ የሚያስፈራን ብዙ የሆኑ አስፈሪ ክስተቶች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ቦታ ላይ የነገውን ሐል የሚነግረን ከወዲሁ እንድንጠነቀቅ ነው ራሳችንን እንድናበጅ ነው በእንደዚህ አይነት የቁርአን አንቀጾች የተመከሩ እነዛ ምርጥ ትውልዶች ሰሃቦች የምር ሰርተው ሞቱ የምር እቺን ሐያት እንደ እውነተኛ ዓቂል ዱንያን ለክተዋት ማንነቷን አውቀው ተሻገሯት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ ላይ ሳሉ በመልካም ስራቸው እስኪመሰክርላቸው ድረስ ማለት هؤلاء እንደዚህ አይነት የሆኑ ምርጥ የአላህ ባሮች ባህሪያቸው ምንድነው ዱንያን ሙሉ በሙሉ የዘነጓት ናቸው ማንነቷን ያወቋት كما قال الشاعر إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها
فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ونتنيا باروች ማለት ዱንያን ምንድናት ለምንድነው የተፈጠርኩባት ምንድነው እዚች ምድር ላይ የተገኘውበት ዓላማ ብለው ጠንቅቀው ያወቁ ብልጦች ናቸው አለ ፈጢን ይሁን ካወቋት ሐቂቃን ከተረዷት በኋላ ዱንያን የፈቷት لك علي بن أبي طالب እንደነበረው يا دنيا غري غيري النبر አንቺ ዱንያ ሆይ ሂጂና ከኔ ውጭ ያሉ ሰዎችን አታይ فقد طلقتك ثلاثا እኔ በሶስት ፈትቼሻለሁ ሐቂቃን ተረድቶ በአንደበቱ ሳይሆን በተግባር የኖረው ነው ምላስ ብቻ ሳይሆን እውነት ዱንያ ላይ የታዩ ናቸው ሰሃቦች ማለት فقد طلقتك ثلاثا أي لا رجعت فيها مملس يلو في الشمال ينبر حالاتهم بلما تملكتها نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا ونتنيا هوت لم يفلقا كان ونتنيا منور هاجر اندال هونش تردوا توقعت ማወቅ ብቻም ሳይሆን በዛው ዕውቀታቸው መስራት ይገባ ብቻውን ስለዚህ እንደ ምን ወሰዷት አለ ሉጃ በጣም ስብጥ የሆነች ባህር ማለት እሷን ለመተላለፍ ምን ያስፈልጋል መሻገሪያ ያስፈልጋል ውሃ ላይ ባህር ላይ ደግሞ መሸጋገሪያው መርከብ ነው ስለዚህ መልካም ስራቸውን ልክ እንደ መተላለፊያ መርከብ አድርገው ያዙ አላህ ባዘዛቸው መንገድ ላይ ቆሙ ከከለከላቸው ራቁ እውነተኛ አላህ ባሮች ሆኑ ተላለፋቶችን ዱንያ رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم ወደዳቸው ስራቸውንም ወደደ በዱንያ ላይ መሰከረላቸው والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نزا مجمروቹ ቀደምቶቹ ከሙሃጅሮችም ከአንሳሮችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራቸውን ወደደላቸው ስለዚህ አላህ ብዙ ቦታ ምርጫ ይሰጠናል ምርጫችንን ከወዲሁ እናስተካክል እነዚህ የጀሃነም ሰዎች ካለባቸው ስቃይ ካለባቸው መከራ ጀሃነም ውስጥ መግባት ብቻ አይደለም ጀሃነም ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ቀድሞ ራሱ የሚሰቃዩት ስቃይ ብዙ ነው ያን ስቃይ በማሰብ ስቃይን ይበላሉ አላህ እንደነገረን اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ገና ከርቀት ስታያቸው ማናፋቷን ይሰሙላታል ተካዱ ተመየዙ من الغيظ እንዳለ አላህ ልትቆራረጥ ተቀርባለች ከቁጭት የተነሳ አይ አላህን ያመጹ ባሮችን እነዛ ዱንያቸውን እውነተኛ መኖር ያድርገው አኺራቸውን የረሱ አካሎችን ልትይዛቸው ትቆራረጣለች ለዚህ ነው በሐዲስ እንደመጣው يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جهنم 70,000 ልጓሞች አሏት በእያንዳንዱ ልጓም ላይ 70,000 መልአክ አለ ይጎትቷታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ አስፈሪ ገጽታዋ ነው سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا الله سبحانه وتعالى ይህን የጀሃነም ሰዎች ስቃይ ይህን አስፈሪ ገጽታቸውን በዚህ ነግረናል ይጮሃሉ በዛ በጀሃነም ውስጥ ጠባብ ስፍራ ላይ በተወረወሩም ሰዓት ዋይታን ይጠራሉ አንዴ ብቻ አይደለም ደጋግማችሁን ብትጮሁ ዛሬ ምንም ፋይዳ የለውም ምንም የምትጠቀሙት ጥቅም የለም ለዚህ ነው እነሱ ምን ሚሉት በኋላ ላይ አጀዚዕና አም ሰበርና ማለና من محيص ዛሬ ታገስንም ጮህንም ስሞታም አቀረብንም ምንም አይነት መሸሻ የለንም የሚሉት ታዲያ ይሄንን ነግሮ ነው አላህ ምርጫ ሲሰጠን قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين
كان على ربك وعدا مسؤولا الله سبحانه ታዲያ ይሄ ነው ከላይ ተመለከታችሁት ይሄ ሁሉ ጀሃነም ስቃይ ይሄ ሁሉ መከራ ይሄ ነው ለእናንተ የምትፈልጉት ይሄ ነው በላጩ ወይስ መዘውተራ የሆነችው ጀነት እነዛ ጥንቅቆች ተስፋ የተሰጧት ለነሱ ቀጠሮ የተጣለላቸው ዑደት للمتقين እንዳለው አላህ ለነዛ ለጥንቅቆች ተዘጋጅታለች ይያለ ብዙ ቦታ ላይ እንደሚነግረን ለነሱ ተስፋ የተሰጣቸው ጀነት ነው የምትፈልጉት ወይስ በስቃይ የተሞላው ይሄ ጀሃነም አገር الله سبحانه لهم فيها ما يشاءون خالدين በጀነት ውስጥማ የሚሽት ሁሉ የሚያስደስታቸው ነገር ሁሉ አለ የነሱ ምንዳ ነው አለ ውጤታቸው ሲነግረን كانت لهم جزاء ومصير የመጨረሻ ውጤታቸው ምንዳቸው ይህች ጀነት ናት ስለዚህ ጀነት ናት الله سبحانه وتعالى تراراتوا تفاطنوا تشقدادموا መንቀራፈፍን የምትፈልግ አይደለችም አይገባትም በዚህ ሁሉ ጸጋ የተሞላችው ጀነት ልንንቀራፈፍላት የምትገባ አይደለችም سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله سبحانه تشقدادموا إلى تراراتوا إلى ይህች ጀነት የአላህ እዝነት የፈለገውን የሚያስገባባት ፈድሉ ሰፊ ነው ረህመቱ ሰፊ ነው የአላህ Subhanahu ይህንን ሰፊ ረህመቱን በራሳችን ላይ ማጥበብ የለብንም ይህ ሰፊ ፈድሉን በራሳችን ላይ ማጨናነቅ የለብንም አላህ የከፈተልንን እድል እንጠቀም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠንን መልካም አጋጣሚ ይቺ ሐያት የሞቱ ሰዎች ቢጠየቁ አንድ ሱብሃንአላህ ነው የሚፈልጉት አንድ ኸይር ስራ ነው ሊሞቱም ሲሉ አላህ እንደነገረ ይሄንን ነው حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا መልሱኝ ነው ባሳለፈው ባባከነው ጊዜ ስለሚቆጭ ነው ارجعون ነው የሚለው لعلي اعمل صالحا فيما ترك እንግዲህ ሊሞት ስለሄደ ካለ ገብቶ ደግሞ የሚያስፈልጉትን ወይም ደግሞ መስራት ያልነበረበትን ነገር ሁሉ ሲሰቃይበትና ሲያጣው ምኞቱ ሰፊ ነው የሚሆነው ከዛም በላይ ላኪን ዋና له الذكرى መመኘት ምንም ጥቅም የሌለበት ቀን ነው ያ ስራ ብቻ የሚበጅበት ቀን ነው ያ ቀን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሌ ሞትን አስታውሱ ሁሌ ቀብርን ዘይሩ ያሉን የሰው ልጆች ልባቸው ኢማናቸው ስለምትደክም ነው إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم إيمان يا رجال لك لبس دم يا رجل الله إيماناتكم እንዲያድስ ላችሁ ጠይቁት ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ለምነው ዘወትር ልመና መሆን ይገባል መልካም ስራ ላይ ፈጣን እንዲያደርገን ከክፉ ስራ የምንርቅ እንዲያደርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌ መጠየቅ ሁሌ መለመን ከኸይር ስራ ደግሞ ሰበቦች የሚያወጣንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን لا نبتعد عن مجالسة الذكر الله كم يوسبت يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كم يوسبت بوتا النراك كندزيت خير سرا راكن وطان مالت كاسا ህይወት ጋር እናመሳስለው ልክ ከባህር ሲወጣ እንደሚሞተው እኛም የሐያታችን የአላህ ቃል በመስማት የመልእክተኛውን ቃል በመስማት በዛ ነው ኢማናችን የሚታደሰው ማንነታችን የሚስተካከለው በዛ ነው ከድሩሶች ምንርቅ ከሆነ ራሳችንን ውሃ በማያነሳ ተራ ምክንያቶች እየተበተብን ከመልካም ጓደኞች ምንርቅ ስናያቸው አላህን ከሚያስታውሱን ሰዎች ምንሸሽ ዱንያ ላይ ብቻ ሁሌ ከኋላ እየተከተልን ምንኖር ከሆነ የነገ ሀገራችን እየተበላሸ ነው የሚመጣው በራቅነው ቁጥር በሸሸነው ቁጥር በቀረብን ቁጥር ደግሞ በዛው ልክ የነገ ሀገራችን እንደዛው እያበጀን
እያስተካከልን ነው የምንሄደው። አላህ